آج اردو کا پیریڈ ہے. گڈ. اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج ہم ان محاوروں کا یا ضرب الامثال کا ذکر کریں جن میں گنتی آتی ہے, نمیرکس آتے ہیں, 1 2 3 1 2 3 4 5, ٹھیک ہے, ان کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کا ذرا جنرل نالج بھی ٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن سوری میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی بیٹا. سر آپ ہمیں بیالوجی اور کیمسٹری پڑھاتے ہیں, یہ سنیاسی بننا چاہتا ہے. سر دہلے مجھے شروع سے ہی اریٹیٹ کر رہے ہیں. جی سر, حالانکہ اس کے پاؤں کے اوپر سے ٹرک بھی گزر جائے تو یہ اریٹیٹ نہیں ہوتا. اچھا پلیز بی سیریس. پہلا محاورہ ہے جی 3-5 کرنا. پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ 3-5 کرنا. وہ یہ مطلب کہ 3-5 یعنی جلدی جلدی نبیڑنا. نہیں بالکل نہیں. 3-5 کا مطلب ہوتا ہے ٹال مٹول سے کام لینا. یعنی میں نے اپنے پیسے واپس مانگے تو وہ 3-5 کرنے لگا. نہیں جیسے سر 3-5 ہوتا ہے. نہیں بھائی, 3-5 کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا, چیر پھاڑ کے ختم کر دینا, ہاتھ مار کے ختم کر دینا. لیکن 3-5 کا مطلب ہے ٹال مٹول سے کام لینا. سر جیسے وہ کہتے ہیں کہ تم نے تو اپنے دوست کے ساتھ جانا تھا, کہتے یار میں اس کو 3-5 کر دیا. یار سر کو کیا بتاتے ہو؟ سر روز جب گھر سے نکلتے ہیں ہماری استانی پوچھتی ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں تو روز ہی 3-5 کر کے نکل آتے ہیں. اچھا اگلا محاورہ جو ہے بہت ہی عام ہے, میرا خیال سارے آپ لوگ اس کا مفہوم جانتے ہوں گے. 9-2-11 ہونا. جی سر مجھے کوئی مشکل سوال پوچھیں سر. 9-2-11 کا مطلب بتا دیں کیا ہے. 9-2-11 ہونا کیا مطلب ہے؟ 9-2-11 فرار ہونا سر. فرار ہونا, غائب ہو جانا, اچانک تھوڑی دیر کو کام کر کے تو نکل جانا. ٹھیک ہے. اچھا اس کی وجہ تسمیہ بہت مزیدار ہے. 9-2-11 کب محاورہ بنا, کیسے بنا؟ یہ برِ صغیر میں جب ریلوے متعارف ہوئی تو شروع میں ٹرین کو دیکھنا لوگوں کے لیے ایک تماشا ہوتا تھا. لوگ پلیٹ فارم پہ جت کے جمع ہو جاتے تھے اور جا کے دیکھا کرتے تھے کہ ٹرین آ رہی ہے اور پھر روانہ ہوئی ہے دوبارہ. تو اس وقت یہ رواج تھا شروع میں کہ ٹرین جب اسٹیشن پہ آتی تھی تو وہ 9 سیٹیاں بجاتی تھی, 9 گھنٹیاں بجاتی تھی. پھر جب وہ روانہ ہوتی تھی تو 2 گھنٹیاں بجاتی تھی. اور 9 گھنٹیاں بجانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ, وہ خود بھی انگریز کو پتا تھا کہ لوگ شوق سے دیکھتے ہیں, تو 9 گھنٹیاں بجانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ آ کے دیکھ لیں ٹرین کو. اور پھر 2 گھنٹیاں بجا کے روانہ ہو جاتی تھی, تو رکتی وہ 1-2 منٹ کے لیے تھی. تو اس وقت یہ پھر محاورہ بنا کہ 9-2 11 یعنی یوں آئی یوں چلی گئی. سمجھ گئے سر. یہ پنجے کی اوجتے سیر کڑائی چی. محاورہ تو ٹھیک ہے لیکن اردو میں بتاؤ نا. یعنی 5 گھی میں سر کڑائی میں. اردو محاورے میں سر کڑائی میں نہیں ہے, لیکن 5 گھی میں ہونا اردو کا محاورہ ہے. 5 گھی میں, رام بندے کی 5 گھی میں. سر یہ کسی پکوڑیوں والے کا محاورہ ہے اور میرا خیال ہے گوگے پہ بنایا تھا. سر جی یہ اس سے پوچھتی نا بھابی آپ کی کون سی روٹی پکاؤں شادی کے گھی والی, تو یہ کہتے ہیں 5 گھی میں. مطلب کیا ہے اس کا؟ موج لگ جانا سر. ہاں موجیں لگنا. جیسے گوگا ڈائننگ روم میں بیٹھا ہے اور اس کی 5 گھی میں. سر یہ 5 گھی میں یہ مثال جو ہے میرا خیال یہ جب دیسی گھی تھا تب بنی ہے. ایگزیکٹلی. جب گھی جو ہے اور وہ بھی دیسی گھی بہت بڑی نعمت ہوا کرتا تھا اور اس کو 1 انگلی سے استعمال کیا کرتے تھے. تو کچھ آئے کہ 1 انگلی اور 5 انگلیاں. اب ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ پرانے شاعر ادیب ولیتی گھی نہیں تھے استعمال کرتے. اچھا جی عام سا محاورہ ہے منہ پہ 12 بجنا. گوگے کے آگے سے روٹی اٹھائی تو اس کے منہ پہ 12 بج گئے. اچھا عام لوگوں کے منہ پہ 12 بجتے ہیں, اس کے منہ پہ 24 بجتے ہیں. میری بات کر رہے ہیں سر؟ جی آپ کی بات کر رہا ہوں. اوکے آئی ڈونٹ مائنڈ. تو پھر سر جی زلفی کے منہ پہ تو 6-7 ہی بجیں گے. سر یہ ویسے محاورہ ہے کیا 12 بج جانا؟ یہ چہرہ اتر جانا, پریشان ہو جانا. پریشان کوئی بات سن کے اس کا چہرہ اتر گیا, اس کے منہ پہ 12 بجنے لگے. بہت اچھے سر, آپ ہیں ماشاءاللہ لائق آدمی. ایویں نہیں ہم نے آپ کو ٹیچر رکھا ہوا. اچھا 12 بج جانا, اس کو جملے میں استعمال کریں نا. جی سر جی وہ ایک فلم میں نا شاہ رخ خان نا مادھوری سے لڑکے نا چلا جاتا ہے. اچھا تو مادھوری کے منہ پہ نا 12 بج جاتے ہیں, تو پھر بھی پیاری لگ رہی تھی. یار یہ جملہ بنایا پوری فلمی کہانی سنا دی. نہیں سر بنایا اس نے جملہ ہی ہے, اصل میں اس نے بیچ میں دل کی بڑاس بھی نکالی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جو خاندان مل کے کھانا کھاتے ہیں وہ دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ صحت مند زندگی گزارتے ہیں اور ان کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط ہوتا ہے.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज एक और बड़ी ही दुख वाली खबर हमारी बाकमाल फनकारा बुशरा अंसारी साहिबा की बहन, वो भी बड़ी प्यारी फनकारा थी हमारी, सुंबल शाहिद साहिबा, उनकी आज डेथ हो गई है कोरोना की वजह से। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। सुंबल आपा से कुछ दिन पहले ही मेरी, कुछ दिन नहीं, महीना डेढ़ महीना पहले मेरी फ़ोन पे बात हुई। ऐसे ही बुशरा आपा से बातें करते हुए उनका जिक्र हुआ तो उन्होंने बताया कि जब से उनका बेटा फौत हुआ है, ये सुंबल शाहिद साहिबा का जवान बेटा कुछ अरसा पहले फौत हुआ था जी। वो पैराग्लाइडर था, पैराग्लाइडिंग करता था और बेचारा उसी के दौरान गिर के वो उसकी डेथ हो गई। तो उस वक़्त से बड़ी दुखी थी, बहुत ज़्यादा बेचारी परेशान रहती थी और सारा दिन, चूँकि वो कहती थी कि मेरा तो वो दोस्त भी था, मेरा बेटा जो है, चूँकि मेरे साथ वो एक ही बेटा था और उसके साथ वो बड़ा प्यार और बड़ा दोस्ताना था उनका, इकट्ठे बहुत आपस में उनका वक्त गुजरता था, इसलिए वो बड़ा प्यार करते थे। बेटे वैसे ही बड़े प्यारे होते हैं जी। अच्छा, इस अलमनाक मौत पे सारी बहनें बहुत ज्यादा दुखी हैं क्योंकि वो बहनें कम और सहेलियां ज्यादा लगती हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ऐसे मौकों पे ही असल में सब्र और शुक्र का इम्तिहान शुरू होता है। बिल्कुल ऐसे मौकों पे ही, हाँ जी। इन अलमनाक घड़ियों में ही अल्लाह ताला के हुजूर सब्र और शुक्र का कलमा कह के उसकी ताकत का इजहार किया जाता है, उसकी ताकत को माना जाता है जी। अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और ख़ास तौर पे सुंबल शाहिद साहिबा को अल्लाह पाक बहुत ही आला मुकाम। आमीन आमीन। अच्छा जी, एक और बात ये कोरोना के हवाले से ही मैं सोच रहा था, वो आज आपसे करनी है जी। जहाँ कोरोना की वजह से बहुत सारी तकलीफें हमने उठाई हैं और बहुत सारे दुख देखे हैं जी। वहाँ उन साइड इफेक्ट्स में एक अच्छी चीज भी मैंने देखी है। अच्छा। इस कोरोना ने एक मर्तबा फिर खानदान के अफराद को इकट्ठा बैठने का मौका दिया है। अक्सर हम अब देखते हैं कि घरों में लोग इकट्ठे होते हैं और सबसे प्यारी बात यह है कि इकट्ठे खाना खा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अच्छा, इस इकट्ठे बैठ के खाना खाने के जो फवायद हैं, इस पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने, बहुत से रिसर्च सेंटर्स ने रिसर्च की है। अच्छा। और उसके जो नताइज बताए हैं वो इस कदर अच्छे हैं और इस कदर खुशाइंद हैं और इतने सेहतमंद हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि इकट्ठे बैठ के खाना खाने के क्या फवायद हैं, तो हम कभी भी, अल्लाह करे ये कोरोना खत्म हो जाए, अल्लाह पाक अपनी रहमत करे ये खत्म हो जाए, मगर हम इकट्ठा बैठ के खाना खाने को कभी भी ना मुस्तरद करें, कभी भी ना छोड़े। इतने फवायद हैं। मसलन आपको आज मैं सुनाता हूँ, टाइम मैगजीन के मुताबिक जो खानदान मिल के खाना खाते हैं वो दीगर अफराद के मुकाबले में ज्यादा सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं और उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है। ये जो इम्यून सिस्टम का स्यापा नहीं पड़ा हुआ हमें कि कोरोना जो है ये इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, कुव्वत मुदाफ़त। हाँ जी, उसमें इम्यून सिस्टम जो है, कुव्वत मुदाफ़त जो है, ये मिल बैठ के खाना खाने से बड़ी मजबूत होती है। फिर न्यू जर्सी की एक तहकीक के मुताबिक जो फैमिलीज एक साथ खाना खाती हैं, जी। आप हैरान होंगे सुन के कि 40% बजट कम खर्च होता है, क्योंकि एक साथ खाना खाने की जो आदत है ना जी, ये बाहर खाना खाने की आदत कम कर देती है। ये बड़ी अजीब सी चीज है कि आप अगर इकट्ठे बैठ के खाना खाएं तो आपको इतना मजा आ रहा होता है कि आप बाहर जाने को फिर आपका जी नहीं चाहता, उसमें बरकत पड़ जाती है। हाँ। इसी तरह जो अफराद फैमिली के साथ बैठ के खाना खाने की रूटीन को अपनाए हुए हैं, वो खाने की मेज पर मौजूद सब्जियां, सलाद खाते हैं। वो दिल दादा हो जाते हैं सब्जियां खाने के, सलाद खाने के। इवन बच्चे भी। तहकीक ये कहती है कि अगर वही सब्जियां और वही सलाद अगर आप बच्चों को अकेले बैठ के खाने के लिए दें तो वो कभी भी नहीं खाएंगे, इनकार कर देंगे। मगर अगर वो सारी फैमिली में बैठे हुए हैं तो वो ये चीजें भी खाते हैं। फवायद मैंने कुछ हफ्ते पहले गोगे को समझाए थे, गोगे ने 3-4 दिन इन पे अमल किया, बहुत खुश था। अच्छा। लेकिन मेरा ख्याल चौथे या 5वें दिन गोगे के बच्चों ने गोगे की टेबल अलग यार हमें शो कर लेने दिया करो, तुम जाते हुए गोगा साथ ले जाए।
इस पे जो तुमने तजर्बे करने हैं ना वो अकेले कर लिया। माजी में एक राय ने जन्म लिया था और अब भी ये बात आम सुनने को मिलती है कि मिलकर टीवी देखना खानदान को करीब लाने का बायस बनता है। लेकिन मुहक्किकीन अब इस बात को रद्द कर रहे हैं। उनके नजदीक एक साथ टीवी देखते हुए एक दूसरे से बात करने का मौका कम मिलता है, जबकि खाने की मेज पे बैठना ज्यादा मुनासिब और ज्यादा वक्त फराहम करता है, एक दूसरे के साथ ज्यादा जोड़ता है। डाइनिंग टेबल टीवी के मुकाबले में डाइनिंग टेबल खानदान के अफराद को आपस में जोड़ता है, ज्यादा जोड़ता है, ज्यादा करीब करता है। इसी तरह एक तहकीक बताती है कि खाना खाते वक्त टीवी या मोबाइल की जानिब ध्यान रहे तो उन अफराद को हाजमे और मोटापे के मसाइल के साथ साथ नफ्सियाती अमराज का भी खदशा लागू हो जाता है। जी जी जी, आम लोगों के मुकाबले में कहीं ज्यादा वो इन चीजों में फंस जाते हैं, मोटापा हो जाता है, ज़हनी बीमारियां लग जाती हैं उन लोगों को। इस बात पे जोर देते हैं मुहक्किकीन कि खाने की मेज पे बैठने से पहले मोबाइल साइड पे रख दें, सही, और टीवी बंद कर दें। यूं जब टीवी और मोबाइल से नजर हटेगी फिर आप इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को देखेंगे, सही, वो आपको नजर आएंगे। उनके चेहरे के तासुरात जो हैं वो जो बगैर बयान किए कोई चीज आपको नजर आनी है वो नजर आएगी। आप देखते हैं ना कि आपका बच्चा को टेंस बैठा हुआ है या खिंचा हुआ मुंह है या सीरियस, आप फौरन पूछते हैं कि क्या बात है, खैर है, या कोई घर का फर्द जो है वो उसके चेहरे के तासुरात देख के आप इन्वॉल्व होते हैं उससे। बिल्कुल। इसलिए टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे बैठते हुए टीवी शीवी बंद होना चाहिए और मोबाइल जो है ना अपने अपने वो उस जगह पर रखें जहां आपकी बीवी का हाथ ना पहुंचे। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे-हाल। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि किसी बेवकूफ से ला हासिल बहस करना ये साबित करता है कि बेवकूफ एक नहीं दो है। खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।